Myself, Kumar Aditya. I have scored 8 band score in IELTS exam, and the major one was in my IELTS reading, in which I scored 9 band score. So today we are going to talk about IELTS reading, which is considered to be very tough among the new ones who are going to join the IELTS preparations. And I did my IELTS preparations from Dream Destiny Education Services, which is located in Chiga. ਤਾਂ मैं फैमिलिटी वास्ते पंजाबी गल करना चाहूँगा। तो अज आप सब तो पहला जो रीडिंग टॉपिक है, जिवें तुसीं जानते हो कि IELTS 4 टॉपिक होंदे ने, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। उस तो आप अज रीडिंग के बारे शुरू करांगे भी बेसिक्स रीडिंग के की होंदे ने। मेन रीडिंग च आपां नूं 3 पैसेज मिलिया करदे जिस च आपां नूं 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों सोल्व करने होंदे ने। जे आपां देखा जाए तो आपां नूं मिनीमम 15 मिनट्स होने चाहिए भी, जो 15 मिनटों के अंदर अंदर अपने को होंगे ने 3 पैसेजेस, जिस वास्ते अपन टाइम टोटल मिला करता है 1 आवर। तो बेसिक मैथ करके अपन कहते हैं कि एक पैसेज से अपन 20 मिनट स्पेंड करने चाहिए ने, पर जो अपना गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप एक पैसेज नूं मिनीमम आप 17 या फिर 18 मिनट्स लगने चाहिए ने। एक पैसेज अपने को 17 to 18 मिनट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पूरा कवर हो जाए, ताकि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ, ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ मैचिंग आ सकती है अपने को। तो इन्हां च अपने जेडे भी आप आंसर मार्क करते, इन्हां को अपने को जेडे 3 मिनट बचणगे, इस च आप एक बार रीचेक कर सकते हैं। जिवें आप फिल इन द ब्लैंक्स जे कोई अपने को क्वेश्चन आवे कि द पर्सन हु डिड दिस वर्क, तो अपने को एक ये होगा, अपने को आंसर पता होगा कि वो चीज सिर्फ पर्सन के बारे में होगी भी उस फिल इन द ब्लैंक्स सिर्फ पर्सन आंसर आ सकता है, कोई और नहीं। जिवें आप कदे जब पैसेज पढ़ते हैं तो कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स लाते हैं जिहड़ा ना आपको मीनिंग नहीं समझ आता, आप वो आंसर लाने की सोचते हैं भी यही आंसर हो सकता है। पर जो आप सीधा एक बार सेंस ला के देखें कि अगर किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है कोई, तो उस सिर्फ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, ना उस कोई पर्सन का नाम आ सकता, ना कोई होर जिवें कोई कलर, ये सारी चीज़ें आ ही नहीं सकती। तो इस आप मतलब मेन आपको ये है कि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जिवें स्टार्टिंग मतलब कॉमन ही है कि फर्स्ट पैसेज दे विच पहले फिल इन द ब्लैंक्स होंदे ने और उस तो वन वर्ड ओनली मतलब कि आप एक मतलब एक जो आंसर अपना उस सिर्फ मैक्सिमम एक वर्ड ही आऊगा आंसर, उस तो ज़्यादा नहीं आ सकते। तो उस किमें आप ला सकते हैं कि कदे कदार अपने को कोई वर्ड आ जाए, जिवें एप्पल आ गया सिंपल किसी वर्ड का आंसर की, और उसके अगे आप सोचते हैं कि एन आना चाहिए कि नहीं। तो अगर तो आंसर अपने को सीधा देखे कि अपने को 2 वर्ड्स ने कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैक्सिमम अपने को 2 वर्ड्स, मिनिमम अपने को मिनिमम भी अपन 2 वर्ड्स यूज करने ही है कि नहीं, या फिर उसको घट भी कर सकते। तो जे अपने को एप्पल है तो या तो आप एन एप्पल कर सकते हैं, क्योंकि एप्पल के अगे जो आर्टिकल आता सिर्फ एन होंदा है, वो सिर्फ आप तद यूज कर सकते हैं अपन 2 वर्ड्स कद यूज कर सकते हैं जब अपने को गिवन हो, कि अगर अपने को सिर्फ अपने को अलाउड ही अपन 1 वर्ड है तो आप सिर्फ एक आंसर यूज कर देंगे जो आप सिर्फ एप्पल लिख सकते हैं। पर अगर अपने को ऑप्शंस आए कि 2 वर्ड या फिर 3 वर्ड, तब जाके अपने को कोई रिस्क होता है भी तुसी पैसेज पढ़ो, जेडे उसके अगे वाला वर्ड है पीछे वाला वर्ड है उसनु तुसी एक बार मीनिंग समझ के देखो भी जेड़ा अगर एप्पल है तो एप्पल कितने, अगर 2 एप्पल्स हो सकता है, एप्पल के पीछे एस या फिर यस, ये जब तुसी सेंटेंस पढ़ोगे तब तुहानू समझ आऊगा भी अगे भी सिंगुलर आना चाहिए या फिर प्लूरल आना चाहिए। ये आ गया अपने फिल इन द ब्लैंक्स दी गल। उस तो बाद जेडे हुंदे ने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की हुंदा है, जिवें आप एक पैसेज पढ़िया, पैसेज कोई एक फैक्ट हो या फिर कोई सेंटेंस होया, उसकी आपने कंफर्म करना है कि अगर तो वो ठीक है जेड़ा आपको अगे क्वेश्चन दे विच गिवन है तो आप ट्रू मार्क कर देंगे। अगर कोई सेंटेंस है जेड़ा वो अपने व्यू पॉइंट ना जेड़ा अपने क्वेश्चन दे रखा है वो अपोजिट आप फॉल्स करेंगे। पर अगर कोई सेंटेंस ऐਵੇਂ है कि जेड़ा डाटा आपको गिवन ही नहीं है तो आप ये नॉट गिवन मार्क कर देंगे। इस मेन कंफ्यूजन होती है फॉल्स और नॉट गिवन च, क्योंकि कदे कदार डाटा ऐਵੇਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ है भी जेड़ा अपन लगता है भी यही आंसर गलत है, पर वो कदे कदार होंदा ही नहीं है आंसर। भी फॉर एग्जांपल अगर आपने को एक ब्रिटिश आर्मी के नंबर ऑफ सोल्जर्स दे रखे हैं और अपन एक क्वेश्चन दे रखे कि 20,000 ने और आंसर उस दे रखे अपने को 30,000 ने पैराग्राफ्स, तो आप सीधा मार्क कर सकते हैं फॉल्स। पर जो अपने को ब्रिटिश की जगह अमेरिकन आर्मी आ जाए और आप जल्दबाजी से देखे भी उसे
20,000 है, और भी 20,000 है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਲਾ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਮੀ, ਜਿਸ 30 ਸੀਗਾ 20,000 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਗਿਵਨ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਨ ਆਰਮੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨੋਟ ਗਿਵਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੋਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇ ਬਲੈਂਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨੂੰ ਫਿਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੇਬਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਗਿਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਔਰ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਬਲੈਂਕਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਤੇ ਸਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੈ ਅਗਰ 2 ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੂ ਵੀ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲੂਰਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਰਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੈਸ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਚਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਟੇਬਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਸਕਦਾ ਲੰਬੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਕਿ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਥਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A to ਲੈ ਕੇ E ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ F ਤੱਕ 6-7 ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਬਰਟ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ 3-4 ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਣ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਥਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੀਗੇ ਹੋਵੇ। ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਬਸ ਜਿਵੇਂ 3 ਪੈਸੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17 ਜਾਂ ਫਿਰ 18 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ 'ਚ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਆਨਸਰ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 10 ਮਿੰਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 17-18 ਮਿੰਟਸ ਬਹੁਤ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਮਿੰਟਸ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਤਾਰ ਲਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਬਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਕਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੈਸੇਜ ਤੇ ਵਾਜੋ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ